تحياتي لكم، أسعد الله صباحكم بكل خير، ومرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. نحييكم من مدينة مونتخوي بضواحي باريس، حيث سينطلق هذا الصباح صالون ضد الاستعمار وضد العنصرية الذي يقام هنا في مدينة مونتخوي، والذي تشارك فيه العديد من الجمعيات المهتمة بهذا المجال. من ضمن الجمعيات المشاركة في هذا الحدث الذي يستمر ليومين ستشارك جمعية الجاليات الصحراوية بفرنسا، وكذلك جمعية لا فاس بصا، وهي جمعية فرنسية مساندة للشعب الصحراوي. إذن نشكركم إن شاء الله على هذه المشاركة، ولا تنسوا أنكم تكبسوا. نخليكم تشوفوا بعض من الاستعدادات لانطلاق هذا الحدث. إذن هنا مرحبا وسهلا زين الدين، تحياتي. عبدال تحياتي. إذن هنا الاستعدادات لبداية هذا الحدث اللي هو الصالون. إذن هناك العديد من الجمعيات التي ستشارك في هذا الحدث. صباح الخير، مرحبا وسهلا. ميموزا حاج دانيال، مرحبا وسهلا. إذن هذه مجموعة من المنشورات. جو صافي، مرحبا وسهلا. خليل، مرحبا وسهلا. جو. إذن هناك استعدادات الآن. ميربين، مرحبا وسهلا. المحفوظ الصحراء، مرحبا وسهلا. Bonjour Madame Michel. Oui. Ça va? Ça va. Ça va. On s'installe. Oui. On est bientôt prêt. Ouais. مدام ميشيل ديكاستر هي رئيسة جمعية لا فابسا، وهي جمعية مساندة للشعب الصحراوي. مدام فابسا, juste une intervention sur la participation de l'association sur ce forum. Ah ben la FASPA, elle fait partie de ceux qui ont initié le salon anticolonial et la semaine anticoloniale il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc on est toujours fidèle à ce salon qui progresse tous les ans, qui va être cette année très animé et naturellement très versé vers la Palestine, mais aussi vers toutes les luttes qui sont des luttes convergentes. Toutes les luttes se rejoignent sur cet aspect. Voilà. Donc nos amis de l'ACA arrivent aussi. Je vais vous quitter parce qu'il faut que je les aide à s'installer. Je ne sais pas où ils sont. D'accord. D'accord, ok. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour madame. إذن هنا أيضا الاستعدادات الجالية الصحراوية. الأخ السيد محمد ممثل الجالية الصحراوية في فرنسا والشمال. الأخ السيد محمد، ممكن تعطينا دقيقة؟ تفضل. مرحبا وسهلا، تفضل. اعطينا يعني نبذة عن مشاركة الجمعية في هذا الصالون. هذا على كل حال صالون أو ملتقى يقام سنويا في شهر مارس هنا بباريس. وعنوان هذا الملتقى هو لا سمين كولونيال، يعني اسبوع مناهضة الاستعمار والعنصرية، وتشارك فيها عشرات الجمعيات المناهضة للاستعمار، المناهضة للعنصرية ومن أجل حرية الشعوب وتغيير مصيرها. وهذه السنوات تشارك فيه الجمعيات الصحراوية أوية. وعلى كل حال شاركوا فيها عادة من خلال معرض للصور، وكذلك عرض فيلم ومحاضرة عن الصحراء الغربية وعن يعني الوضعية الحالية وتطورات الأحداث في الصحراء الغربية. هذا باختصار. جزاك الله خير، شكرا أخي محمد. الأخ محمد مارك رنا، رئيس جمعية الصحراويين بفرنسا. أخ مبارك، حدثنا عن مشاركة الجمعية في هذا الصالون. مشاركة الجمعية في هذا مناهضة الأسبوع، مناهضة الاستعمار، هو من بداية
الثمانينات والله من بعد السبعينات باطل، هو كان موجود من 57. غير احنا شاركنا فيه من التاريخ اللي على كل حال عندنا نشطه من 77 78 و 79 و 80 احنا نشاركوا فيه، ويخلق مره في السنه في هذا التاريخ بالضبط نشاركوا فيه بذا اللي عندنا من الاعلام وبذا اللي عندنا من سويتون من منشورات حكاية وهذا وكتب. طبيعته في هاي الشعوب اللي ما فيها استقلت، وهذه منظمة تدافع عنهم ولا باطل تعطي عنهم الإعلان وهذا التاريخ اللي هو من طبيعته هو كل حد يعطي أنشطته في السنة وعودهم ينشروها على تقريبا 15 يوم باش مثلا كل أسبوع يكون فيه نشاط، وهذا هو إظهار قضيتنا فيه. ويجوكم هون ناس يسولوا عن قضية وطنية. نعم، حق بعد يجونا يسولون ويشرحوا القضية ويعطونا مداخلات للممثلين هون، ممثلين الجبهة هون. وممثل الجبهة هون دائما يعطوا تقريبا مداخلة ندوة فلسطين وياخذوا الشعوب الثانية يعطوهم وقت منهم من هاليوم قاع ان شاء الله وراك تبدا ترشح. ان شاء الله حقا شتم. وتشوف هذا هو هذه طبيعة هذه طبيعة هذا. جزاك الله. منعادة الانتوكولونيال هذا هو طبيعة اسمه. راك لا تشوف انت حق من خلال حق المنشورات ذا كم مثلا. جزاك الله خيرا. الله يحفظك ان شاء الله ونبيك والله. ونبيك والله. اذا هنا الاستعدادات جارية. هذا رواق جمعية الصحراويين بفرنسا. هنا العلم الوطني. إذن هناك جمعيات أخرى كلها تستعد. Bonjour mesdames. Salut. Bonjour. Bonjour. Je demande juste un petit résumé sur votre participation à l'association au salon. C'est un peu compliqué pour moi, Ouda, d'aller. Ah bon, moi non plus. Hein. Aussi. On va attendre d'autres militants plus aguerris. Vous êtes qui? Je suis un journaliste Ok. de Sahara occidental. Ah, super. Ouais. Enchanté. Merci. Je suis Radi. Enchanté, Merci. Radi. Je suis Merci. Ouda. Tu repasseras? Oui, oui, bien sûr. Je serai avec vous toute la journée. Voilà. Vous pouvez saluer les gens, nous sommes en direct. Ah, bonjour. Ils sont où les gens? Ils sont là, Non, mais. ils sont partout, dans le monde entier. Salam tout le monde. Elle s'appelle comment votre association? Attaque. Attaque. D'accord, merci. Merci à vous. À bientôt. إذن Bonjour monsieur. Je suis un journaliste du Sahara occidental. Moi, je vais demander la nationalité, la citoyenneté palestinienne. Palestinienne, d'accord. Voilà, moi je suis d'origine juive et vraiment, c'est terrible ce qu'on fait. Et voilà, la solution, c'est un seul pays, voilà. D'accord. Moi, j'étais à Gaza en 2009. Ah oui, oui. J'ai travaillé en 2009, après l'attaque israélienne. Oui, d'accord. De 2008, ouais. Les attaques, il y en a eu. Oui, il y a plusieurs, ouais. Ouais. Et, comment vous trouvez la participation au salon? Vous participez chaque année? Oui, oui, oui. Ben, c'est comme ça, moi, que j'ai connu l'association où je suis membre désormais, là. UJFP, Union Juive Française pour la Paix, l'année dernière. Oui, oui. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup de massacres aujourd'hui? C'est un génocide. C'est un génocide. On est devenus des nazis, hein, moi je le dis. Bon, c'est pas bien, mais c'est ça
ce qui se passe, hein, c'est ça la réalité. Et depuis le début, je pense que être juif et que ça soit lié à une nation, c'est pas bon. D'accord. C'est culture, religion, mais il n'y a pas de territoire. Ou si les gens veulent habiter là-bas, on habite tous ensemble, voilà. Est-ce que vous connaissez sur la cause sahraoui, la cause du Sahara occidental? Oui, oui. Le Rio del Oro, il y a très longtemps, tout ça. Mais oui, c'est les conséquences de la colonisation concrète et des anciens empires. Et oui, moi, on soutient, et puis je sais que ça fait des années, la cause sahraoui. Aussi longtemps que la cause palestinienne, il me semble. Oui, c'est vrai, il me semble. Ouais. Depuis les indépendances. Et vous savez qu'aujourd'hui, que le Maroc et le Polisario est retourné en guerre depuis 2020, et que les armes utilisées par le Maroc, c'est des armes israéliennes. Oui, ça ne m'étonne pas. Et Israël fournit tous les gens qui veulent massacrer. Hein. Ouais. Non, c'est terrible. Il faut boycotter, voilà. Alors il y a justement ma collègue qui est la campagne BDS. D'accord. Boycott, des investissements. Et l'ES, c'est... Sanctions. Contre Israël. Oui. Salut. Alors, BDS, la campagne BDS... Enchanté. Moi, je suis Mohamed Radi, je suis un journaliste du Sahara occidental. Ouais. Est-ce que vous parlez de votre participation à ce salon, s'il vous plaît? Oui, BDS, boycott des investissements sanctions, c'est une campagne qui a été lancée par la société civile palestinienne. C'est une coalition de 172 associations, organisations de la société civile palestinienne qui est née en 2005 et elle a été reprise en France en 2009. Boycott des investissements sanctions, boycott contre tous les produits israéliens, mais aussi un boycott culturel, sportif. Des investissements, c'est aussi demander aux entreprises qui investissent en Israël de se désinvestir. Sanctions, c'est le volet politique par lequel on réclame des sanctions contre Israël. Alors nous, à BDS, comme tous les ans, nous sommes au salon anticolonial et antiraciste, puisqu'il faut quand même le savoir, BDS, c'est une campagne antiraciste, avant tout aussi. Et aussi anticoloniale dans la mesure où effectivement les Palestiniens sont soumis à un État colonial qui est l'État d'Israël et donc on a effectivement toute notre place ici. Et alors il faut savoir qu'en ce moment il y a un boycott qui est largement repris par on va dire toutes les organisations, associations qui soutiennent la cause palestinienne. Il y a un boycott qui est largement repris, c'est le boycott Carrefour, parce que Carrefour, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, a installé sa marque en Israël et pour présenter son implantation, ils se sont servis de la carte de la Palestine historique pour indiquer leurs points d'implantation en Israël, alors que c'est effectivement la Palestine historique. Et lorsque l'État d'Israël a agressé le 7 octobre les Palestiniens, la bande de Gaza, les Palestiniens, la bande de Gaza, Carrefour a offert des colis alimentaires aux soldats israéliens. Voilà, donc c'est une campagne qui est importante et donc on aimerait que tout le monde boycotte Carrefour. N'allez plus faire vos courses à Carrefour, allez ailleurs et boycottez tous les produits qui viennent d'Israël, quel que soit l'endroit où ils sont vendus. Avez-vous une idée sur la coopération marocaine-israélienne contre le peuple sahraoui au Sahara? Alors, nous n'allons pas à BDS discuter de ces questions-là. Même si, bien évidemment, nous avons aussi
Mais vous avez une idée sur la cause sahraoui, la oui, cause oui. saharo-occidentale? Oui, absolument. Les Sahraouis sont aussi soumis au colonialisme. Il n'y a pas que. Il y a aussi en France la Kanaki et puis plus largement. Mais je ne devrais pas normalement vous le dire au nom de BDS. Mais là, je vous le dis en mon nom, Michel Garcia, en mon nom. Il y a aussi les départements d'outre-mer, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas d'autres peuples qui sont soumis au colonialisme. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Jo. Salam alaikum. Bonjour. Je suis un journaliste du Sahara occidental. Ouais. Vous parlez de l'arabe ou vous parlez français? كلمة عربية. Ok. Hein? مرحبا. Vous êtes l'association quelle comité étudiant. ماشي une association ولا واش. بس الكوميتي étudiant. اوكي تكلمينا على مشاركتكم في اليوم في الصالون. ممكن تكلمينا احنا هنا باش ميم اون فرونسي نهضر بالعربيه الجزائريه. ميم اون فرونسي. تاني نهضر لك جزائريه. والله جزائريه والله. بس انا من الصحراء الغربيه. احنا هنا باش واش بارتيسيبي شاركوا. جينا باش نشاركوا لهذا الصالون ونفرجوا الناس كيف الطلاب راهم ليزيتيديون راهم سوليدار مع القضيه الفلسطينيه. القضيه الصحراويه مع كل قضيه لتحرير الشعوب. شكرا ميرسي. بون جورني. مرحبا وسهلا. C'est bon, Madame Ducasse? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? De quoi on parle? On reprend notre discussion. Bah ouais, j'ai parlé avec des représentants des associations. On a parlé de la coopération maroco-israélienne contre le peuple sahraoui. Oui. Bah, les Israéliens, ils ont toujours été avec le roi du Maroc. C'est deux colonisateurs, c'est normal, ils sont copains, ils vont pas se faire la guerre. Hein. Donc ils s'aident l'un l'autre. Le Maroc a demandé aux Israéliens de reconnaître une souveraineté du Maroc sur le Sahara, et en contrepartie, le Maroc il lui fournit tout ce dont il a besoin, et notamment Pegasus, le fameux logiciel d'espionnage. Et vous voyez, ils n'ont même pas confiance, les Marocains n'ont même pas confiance dans leurs alliés fidèles, la France puisqu'ils ont été espionnés, notre président français. C'est trop drôle quand même. Et naturellement, il ne lui en vaut pas beaucoup de malheur. On reste très, très courtois. La preuve, c'est que l'ambassadeur de France, il n'y a pas longtemps, il est venu faire des circonvolutions d'amitié. Et c'est ça le principal motif de la crise diplomatique entre le Maroc et la France. Il y avait eu ça, mais avant, il y en avait eu une autre qui n'avait pas plu. C'est quand Abdelatif Hamouchi avait été interrogé, enfin, pas interrogé, mais non, simplement, ils voulaient l'inviter à se présenter, et ça avait vraiment fâché le Maroc. Et monsieur Emmanuel Valls, qui à l'époque était Premier ministre, était vraiment très 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 fâché qu'on ait fait des ennuis à son ami, un socialiste. On sait bien que les socialistes ont toujours été quand même du côté des colonisateurs, et pour cause, puisqu'ils ont fait les bonnes colonisations, entre guillemets bonnes, du temps où ils étaient au pouvoir.
Donc, on avait Amouchi qui avait été convoqué par un juge, qui a failli être convoqué, puisqu'il n'a pas été... naturellement, ça ne s'est pas fait. Et puis, le Maroc a été tellement en colère, c'est qu'ils ont rompu les relations, notamment judiciaires, et ça a foutu un sacré bazar, parce qu'il y a beaucoup d'affaires de Marocains jugés en France et d'affaires de Français jugés au Maroc qui ne pouvaient plus se traiter. C'était terrible pour les justiciables des deux côtés, des deux pays. Et donc, pour récompenser, pour câliner et le calmer, le consoler, M. Amouchi, qui était vraiment très choqué, eh bien, on lui a donné, après l'avoir fait chevalier de la Légion d'honneur, on l'a fait, au-dessus de chevalier, c'est commandeur, ou genre un truc. On lui a donné une deuxième médaille de la Légion d'honneur française à un tortionnaire. C'est extraordinaire pour le pays des droits de l'homme, franchement. Il y a de quoi jeter sa Légion d'honneur quand on l'a, moi, voilà. Et vous avez sûrement vous avez entendu le discours de l'ambassadeur de la France à Rabat, qui a parlé du soutien militaire de la France oui, au Maroc. Alors voilà, il avait expliqué que il a été très content d'expliquer qu'ils avaient bombardé des colonnes du Polisario. Alors ça, la France, vous savez, quand elle a été obligée de lâcher ses colonies, parce que ça, c'était pas de gaieté de cœur qu'elle l'a fait. Elle a donc octroyé des colonies, l'indépendance à ces colonies, dans les années 60, pour beaucoup, pas toutes, parce que Djibouti a été décolonisé en 1977, les Comores en 75, en leur volant une des îles des Comores d'ailleurs. Donc la France, elle ne lâche pas ses colonies comme ça, sans préserver ses intérêts. Dans les accords de coopération, je dirais coopération entre guillemets, et de défense, la France a fait signer des accords à ses anciens colonisés en disant on est prêt à vous aider si vous êtes attaqué. Quand le Polisario a attaqué la Mauritanie, la France a dit je vais vous défendre. Et sous prétexte de défendre la Mauritanie, elle attaquait le Polisario. Mais elle se légitimait par un accord félon, parce que les accords de défense étaient des accords économiques, surtout. Parce qu'ils avaient des accords de défense pour sauver les dictatures qu'ils avaient mis en place. Parce que les régimes, à l'époque, ont été mis en place par la France. Ils sont pas partis, la France, comme ça, en laissant les Africains s'autogérer. Non, ils leur ont donné des gens qui connaissaient bien et qui allaient pratiquer la même politique économique à l'égard de la France. Et les accords économiques faisaient que la France était le premier client de ces États, et les tarifs des matières premières, c'est la France qui les décidait. Donc, vous voyez, ils n'étaient pas libres, les États en question, dont la Mauritanie, naturellement, et c'est pourquoi l'opération Lamentin, que moi j'ai découvert en lisant un blog de militaires français qui racontaient leurs opérations dans l'opération Lamentin, qui au départ était secrète, mais que l'on connaît depuis longtemps maintenant. Et vous pouvez prévoir qu'il y aura un changement de la position de la France par rapport au Sahara occidental? Mais moi, je ne suis pas Madame Soleil. Oui, je sais. Donc on ne peut rien prévoir. Tout ça, ça dépendra de deux choses. La première, c'est la résistance des Sahraouis en territoire occupé et dans les camps de réfugiés. Ça, c'est l'important, c'est les Sahraouis. Ils sont déterminants, les Sahraouis. Après, il y a la solidarité internationale. Il y a également la justice internationale. Parce que maintenant, le Polisario a utilisé le droit international pour se défendre et expliquer en quoi le Maroc ne respecte pas le droit international. Et ses soutiens, pareil. C'est-à-dire tous ceux qui font des accords économiques avec, ils peuvent être attaqués. Et ça a commencé, et la Cour européenne de justice, elle a été saisie. Donc je pense qu'ils vont continuer. Donc il y a la justice internationale, le peuple sahraoui, la solidarité des peuples, voilà. Et après, il y a naturellement les États et les... Quand même, vous vous rendez compte, depuis le temps que ça dure, ils ont on peut dire, le Conseil de sécurité, ils ont les principaux soutiens là. Et ils ne sont toujours pas
le Maroc n'est toujours pas souverain. La communauté internationale n'a toujours pas reconnu la souveraineté du Maroc parce qu'il faut le référendum d'autodétermination. Voilà. Et par rapport à la guerre au Sahara occidental aujourd'hui, la guerre, ça permet de raviver la conscience internationale parce que malheureusement, il y a eu plus longtemps de cessez-le-feu que longtemps de guerre au Sahara. Et le cessez-le-feu n'a servi que les intérêts du Maroc. Donc il n'y aura pas de victoire militaire. C'est pas possible de faire une victoire militaire dans ces conditions. Mais le fait d'avoir des harcèlements, ça permet quand même de mobiliser un peu les journalistes, quoi. Voilà, malheureusement c'est ça. Mais ça fait des morts. La guerre fait des morts. Merci beaucoup, Madame Ducasse. Merci. Bonne journée. Madame Ducastre, مدام ديكاستر اللي شفتوها هي رئيسة جمعية لافاسبا، وهي جمعية من أشرس الجمعيات الفرنسية المدافعة عن القضية الوطنية هنا في فرنسا، من ضمن مجموعة من الجمعيات اللي قايمين بدور كبير جدا في الوقت اللي كما تعلمون على أنه نظام الاحتلال المغربي يستعمل المال ويستعمل نفوذه هنا في فرنسا في بعض البلديات وكذلك بعض الشخصيات السياسية اللي تدعمه في الاحتلال وتدعم أطروحته مقابل بعض الامتيازات اللي يحصلوا عليها حينما يعني يسافروا للمغرب وتستقبلهم المخابرات المغربية عفوا تفتح لهم الفنادق وتتيح لهم ياسر من الامتيازات. وما يمكن أبدا هذا الشيء نعزلوه على ما وقع مؤخرا في البرلمان الأوروبي اللي كشف الفضيحة الكبيرة اللي سمعت بها، فضيحة الرشوة اللي قدمها نظام المخزن لعدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين بما فيهم نائبة رئيس البرلمان وكذلك خليلها والدها والنائب البرلماني الإيطالي الأسبق أنطونيو بنزيري اللي كان تقريبا هو حصان طروادة في هذه القضية، واللي يوجد رهن الاعتقال معها والشخصيات الأخرى. الفضيحة اللي مازالت يعني تفاصيلها ما ظهرت بالشكل الكافي، والمتابعات القضائية مازالت فيها، التحقيقات الأمنية كذلك فيها. ولاحظنا على أنه في الآونة الأخيرة تم الحديث عن محاولة اغتيال وتصفية كبير محققي الشرطة الفيدرالية في هذا الملف الذي تم تسميمه في مطعم مغربي في بلجيكا، وهذا الأمر اللي تناولته الصحافة البلجيكية وكذلك نشرناه لكم في وقت سابق. إذن هو نظام الاحتلال المغربي معروف الوسائل اللي استعملها هي وسائل المال والامتيازات اللي قدمها للمرتشين، لكن في المقابل عفوا في المقابل الطرف الصحراوي ما يقدم المال. الطرف الصحراوي مؤمن بعدالة قضيته. Est-ce que le propriétaire de la Clio grise immatriculée? Ok, merci. إذا كيف قلت على أن الجانب الصحراوي ما يستعمل هاي الطرق المافيا والعصابات، ما يستعمل طرق المافيا والعصابات. شكرا الأخ، شكرا أخي الكريم. إذا نعت لكم فقط اللي في باريس ممكن على أنه يجي يشارك في هذا الصالون، وهذا يعني صالون مناهضة الاحتلال ومناهضة العنصرية. ساريطة برافو عليك، شكرا ساريطة برافو عليك. هذاك هو أسلوبكم أنتم، الكلام الساقط. خاين هو سيدك محمد السادس هو الخاين، سيدك محمد السادس هو الخائن.
إذا كيف قلت على أن الأساليب اللي يستعملها نظام الاحتلال المغربي هي أساليب العصابات، هي أساليب العصابات معروف بها نظام منذ زمن طويل. نظام الاحتلال المغربي معروف بأنه يرشي. إذا اللي بغى يشارك في هذا الحدث فهو مستمر إلى حدود 7 مساء هنا في مدينة مونتخوي بضواحي باريس. مدينة مونتخوي كتبوا فقط صالون أنتي راسيستي أنتي كولونيال، ولا تلقاو العنوان على جوجل. يعني الإخوة والأخوات يحضروا في هذا الأمر. شوف الأخ داني، مرحبا وسهلا الأخ داني. مرحبا وسهلا الأخ داني، ماني سامعك أخ داني. أنا ما أعتقد كان عندك مشكل في يوسف. نو نعم صايمين الحمد لله. زراري مرحبا وسهلا. الأخ داني الجري دي زامور مرحبا وسهلا، صباح النور. إذا كيف قلت على أنه في هذا الصالون اللي هو صالون مناهضة الاستعمار ومناهضة التمييز العنصري تشارك جمعية الجالية الصحراوية بفرنسا أو جمعية الصحراويين بفرنسا، وكذلك جمعية لافاسبا اللي ترأسها المناضلة الفرنسية ميشيل ديكاستر في هذا الحدث اللي هو حدث مهم لتقريب القضية الوطنية الصحراوية من المشاركين في هذا الحدث. إذن هذا صالون مناهضة الاستعمار. شكرا خليل مبارك. جيتنا قبله ولكن ما عنده مشكل. الأخ مبارك عنده مشكل. L'autre c'est quoi? Tu passeras comme ça. Tu passeras par-dessus. Ah ça va, ça va. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. حالك لاباس؟ بخير الحمد لله ما شاء الله. وأنت كيف حالك؟ والله الحمد لله، والله الحمد لله يا ربي. الحمد لله ما شاء الله. أخ محمد مرحبا وسهلا، تفضل. فهمني وش التجمع؟ وين؟ هذا في مونتخوي. في؟ مونتخوي. في فرنسا؟ نعم في فرنسا نعم. على الصحراء الغربية؟ لا مش على الصحراء الغربية، ضد الاستعمار والجمعيات اللي مناهضة للاستعمار. ولكني شفت العالم الصحراء الغربية. نعم فيه صحراويين وفيه غير صحراويين. ايوا ما شاء الله. هكا كي تكون القضية في كل مكان مليح. ما شاء الله. صح سي محمد، شكرا. نهارك سعيد ان شاء الله. وانت كذلك، مرحبا وسهلا، والله تحياتي لك. الجو جميل ما شاء الله.
جميل الجو ما شاء الله. كان هناك نوع من كان شوي الأمطار، كانت الأمطار غير ديل ديسيرتو. مرحبا وسهلا، شكرا والله. أخ مبارك، عندك مشكلة في نطلعك نوبات ما؟ إذا نشكركم، إن شاء الله نلتقي بكم في مباشر آخر. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.